Good afternoon. So today topic is about last class we discussed about text properties in CSS and HTML. And box properties in the last class. So now it is about units and URLs. Units and URLs. So first one, lengths. There can be either absolute or relative lengths. So a relative length can be either positive or negative, which is indicated by preceding the value with an optional positive or negative. So there can be either a absolute or relative. A relative length can be either positive or negative, which is indicated by preceding the value with an optional positive or negative. So, and relative units that can be used are EM or EX or TX pixel. These are going to be allowed, and absolute units are inches, centimeters, millimeters, PT and PC. So these are the different lengths we are going to use in the units. So we are going to use these type of lengths. URLs can be used in style sheets just as they can in HTML documents. The format of the URL reference is URL location. So these are the two elements, that is units and URLs. Lengths, these can be either absolute or relative. A relative length can be either positive or negative, which indicates by pressing the value with an optional, that is positive or negative. Units that are pixels, and units that are inches, centimeters, like that. And second one is about URLs. URLs can be used in style sheets just as they can in HTML documents. The format of the URL reference is URL location. So like that, these are the two elements, units and URLs, uniform resource locators. So the location of the URL that is to be used in the HTML documents. So that is the fifth one. And next one is about formatting blocks of information. Blocks of information. A web page may consist of more than one block. So web page consists of more than one block. So we can have different types of blocks in the web pages. So it is the topic is about formatting blocks of information. ఇప్పుడు మనకు వెబ్ పేజ్ లో ఒక బ్లాకే కాదు, సో ఇంకొక బ్లాక్ అట్లా మనం పేరాగ్రాఫ్ అనుకోండి, పేరాగ్రాఫ్ ఒకటే కాకుండా ఇంకొక పేరాగ్రాఫ్ అట్లా మనం రాస్తుంటాం కదా. సో అట్లా మనకు దీంట్లో సమ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము ఇంకొక పేరా అట్లా డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లాగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్తున్నాం. ఏ వెబ్ పేజ్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ బ్లాక్. ఏ వెబ్ పేజ్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ బ్లాక్ అని చెప్పొచ్చు.
సో ఒక బ్లాక్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ బ్లాక్స్, పారాగ్రాఫ్స్ కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు. సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పారాగ్రాఫ్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాము. సో ఒక పారాగ్రాఫ్ లోనే మనం మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టాము. ఆ పారాగ్రాఫ్స్ అట్లా డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో అలాగా బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఇక్కడ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. సో we can format all the blocks with single style or separate style for each and every block. So we can format all the blocks with single style. So మనము సింగిల్ స్టైల్ కానీ సపరేట్ స్టైల్ కానీ చేయొచ్చు ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ 3 ways. సో దీన్ని మనము 3 ways గా చెప్పొచ్చు. సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూజింగ్ స్టైల్ క్లాస్. సో యూజింగ్ స్టైల్ క్లాస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఒక బ్లాక్. తర్వాత సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యూజింగ్ డివిజన్ ట్యాగ్. సో యూజింగ్ డివిజన్ ట్యాగ్ అనేది ఇంకొక బ్లాక్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యూజింగ్ స్పాన్ ట్యాగ్ అనేది ఇంకొక బ్లాక్. సో ఇట్లా మనం 3 బ్లాక్స్ గా చెప్పొచ్చు. సో యూజింగ్ స్టైల్ క్లాస్, యూజింగ్ డివిజన్ ట్యాగ్ అండ్ యూజింగ్ స్పాన్ ట్యాగ్. సో ఇట్లా మనం 3 టైప్స్ గా ఏంటి అంటే యూజింగ్ స్టైల్ క్లాస్. ఏంటి స్టైల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? సో హియర్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ విచ్ కెన్ బి అప్లైడ్ యాజ్ యువర్ చాయిస్. సో మీ చాయిస్ ప్రకారం మీరు స్టైల్స్, ఎన్ని స్టైల్స్ అయినా మనం ఒక క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డిఫైన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ యాజ్ ఎవర్ చాయిస్. ఓకే. సో చాయిస్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఏ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, మనం పారాగ్రాఫ్కే యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకా వేరే ఏదైనా మేబీ అనానమస్ అండ్ హెన్స్ అప్లికబుల్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు మనం చాయిస్ అనేది ఒక సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్కే కాకుండా అనానమస్ ఎలిమెంట్స్ కి మళ్ళీ వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. సో ఇలా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇది మనకు యూజింగ్ ఏ క్లాస్. సో క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ యాజ్ యూజర్ చాయిస్ సెట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అనేటివి మనం క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ కే కాకుండా సో అనానమస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వేరే ఎలిమెంట్స్ అంటే నేమ్ లేకుండా వేరే ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏవైనా యూజ్ చేస్తుంటే ఆ అనానమస్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎక్కడికైనా మనము అప్లికబుల్ అనేది చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఏ స్టైల్ టు ఏ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్. సో మీరు ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అంటే సింగిల్ ఎలిమెంట్కే యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే సో యూ కెన్ ఫాలో ద పర్టికులర్ సింటాక్స్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో సెలెక్టర్ పీరియడ్ డాట్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ అంటే పీరియడ్ క్లాస్ నేమ్ తర్వాత కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ సెమికోలన్ అని చెప్పేసి మనము ఇక్కడ సింటాక్స్ రాయడం జరుగుతుంది. సో సెలెక్టర్ మనం ఏదైనా సెలెక్టర్ యూజ్ చేయాలి. సో సెలెక్టర్ డాట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియడ్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ సెమికోలన్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సెలెక్టర్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ప్రాపర్టీ కోలన్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మనం ఇది సింటాక్స్. దట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అనేది మనము సెమికోలన్ యూజ్ చేసి తర్వాత ఇంకొక ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అట్లా ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ అయినా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఎలిమెంట్కే కాకుండా ఇంకా 2 or more ఎలిమెంట్స్కి మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ సెలెక్టర్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అండ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనేది మనం 2 times యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే.
సో ఇక్కడ మనం కింద ఇది కూడా సింటాక్స్ టైప్. సో సెలెక్టర్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ నేమ్, ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం. సెలెక్టర్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో క్లాస్ నేమ్ అని చెప్పేసి యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది డాక్యుమెంట్ టైప్ HTML. సో డాక్యుమెంట్ టైప్ HTML, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, హెడ్ అనేది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, స్టైల్ అనేది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, ఇక్కడ పి సెంటర్. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్టర్ అని అనుకుంటున్నామో సెలెక్టర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ పి ఈజ్ ఏ సెలెక్టర్, అంటే పారాగ్రాఫ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. మనం హెడ్డింగ్స్ కానీ లేదా పారాగ్రాఫ్స్ ని కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సెలెక్టర్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సెలెక్టర్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ పి డాట్ సెంటర్ అని యూజ్ చేసినాం. పి డాట్ సెంటర్. సో మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్ కానీ లేదా రైట్ కానీ లేదా సెంటర్ జస్టిఫై, సో ఇలాంటివి ఏవైనా టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా యూజ్ చేస్తున్న దాంట్లో మనకు పి డాట్ సెంటర్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసినాం. పి డాట్ సెంటర్. సో అని మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఇందాక చెప్పాం కదా, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ కానీ సెంటర్ కానీ రైట్ కానీ లాస్ట్ జస్టిఫై కానీ. సో ఈ దీనిలలో మనం టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఏదైనా మనం తీసుకోవచ్చు, లెఫ్ట్, రైట్, సెంటర్ ఆర్ జస్టిఫై. సో దీంట్లో ఏదైనా మనము తీసుకోవచ్చు. అలా మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ వచ్చేసి సెంటర్ అని తీసుకున్నాం. సో కలర్ వచ్చేసి మనకు రెడ్ అని తీసుకున్నాం. కలర్ ఈజ్ రెడ్. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసి స్టైల్ కూడా ఇక్కడ ఎండ్ చేసినాం. సో స్టైల్ ఎండ్ చేసి తర్వాత హెడ్ సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ చేయడం జరిగింది. సో బాడీ ఓపెనింగ్ చేసి ఇక్కడ H1 క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో సెంటర్ అనేది యూజ్ చేసాం. సో H1 క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో సెంటర్ అనేది యూజ్ చేసాం. దీస్ హెడ్డింగ్ విల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ H1. సో H1 అనేది క్లోజ్ చేసాం. సో H1 అనేది మనకు ఎందుకంటే మనం తీసుకున్నది పారాగ్రాఫ్ కాబట్టి, సో ఓన్లీ మనకు పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే మనకు అవుతుంది. ఈ H1 అనేది మనకు అఫెక్ట్ కాదు. సో H1 అనేది అఫెక్ట్ కాదు, ఓన్లీ మనకు పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే మనకు అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ మరి తర్వాత మనం బాడీ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం, HTML అనేది క్లోజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫార్మేటింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్. సో క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము సో కంపల్సరీ సెలెక్టర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. తర్వాత ప్రాపర్టీ వాల్యూ అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. సో మనకు ప్రోగ్రాంలో సెలెక్టర్ క్లాస్ నేమ్ అంటే సో పి డాట్ సెంటర్, పి అనేది మనకు సెలెక్టర్, క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి సెంటర్ అనేది క్లాస్ నేమ్. సో ఓపెన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్. సో టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అనేది ప్రాపర్టీ. తర్వాత వాల్యూ అంటే సెంటర్ అనేది వాల్యూ. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రాపర్టీ కలర్ అనేది ప్రాపర్టీ, రెడ్ అనేది మనకు వాల్యూ. ఓకే, సో కలర్ అనేది ప్రాపర్టీ, రెడ్ అనేది వాల్యూ. సో ఇది మన ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. So we can execute this program by using
So this is the program. So in this program, this heading will not be affected. This paragraph will be read and center aligned. So only మనము పారాగ్రాఫ్ సెంటర్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో అందుకని మనకు టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ కలర్ రెడ్ అని ఓన్లీ మనకు పారాగ్రాఫ్కి మాత్రమే అది కనిపిస్తుంది. సో H1 హెడ్డింగ్ 1కి అది కనిపించదు. సో దట్ ఈస్ this heading will not be affected. This paragraph will be red and center aligned. This paragraph will be red and center aligned. The paragraph ki maatrame manaku center and red color is applicable only for paragraph, not for the heading. So heading, this heading will not be affected అని మనం heading లో రాయడం జరిగింది. సో అది మనకు అఫెక్ట్ కాలేదు, ఓన్లీ మనకు పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్. So next one is about anonymous classes. Anonymous classes. So sometimes you want to apply a piece of formatting too many different elements within a page, but not necessarily to the entire page. So entire page ki కాకుండా మనము one or more elements, different types of elements ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు అంటే H1 కావచ్చు, లేదా పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు, ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏదైనా కావచ్చు. సో అలాంటి టూ మెనీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మనము ఒక పేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే, సో ఎంటైర్ పేజ్లో మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే మనము టూ మెనీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, సో అప్పుడు దాన్ని మనము అనానమస్ క్లాసెస్ అని చెప్తాం. అనానమస్ క్లాసెస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ స్టైల్స్ టు డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్, so we are creating a style that can be applicable any number of tags in your HTML document. Such classes are called anonymous classes. It has the following syntax. సో మనకు ఇప్పుడు స్టైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఒక క్లాస్కి, అక్కడ మనము ఒక నేము, క్లాస్ నేము, తర్వాత క్లాసు, తర్వాత ప్రాపర్టీ వాల్యూ, సో ఇట్లా ఒక సింటాక్స్ లాగా పెట్టుకున్నాం. అలా కాకుండా నేమ్ లేకుండా జస్ట్ క్లాస్ నేమ్, ఏ నేమ్ అయితే ఏ నేమ్ లేకుండా, అంటే పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు లేదా హెడ్డింగ్ కావచ్చు, అలా హెడ్డింగ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ మనం ఏవి తీసుకోకుండా జస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఏవైనా డేటా ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మనకు డాట్ క్లాస్ నేమ్ అని చెప్పేసి మనం పెట్టేసినామంటే, సో అక్కడ మనం డాట్ క్లాస్ నేమ్ అంటే మనము సెంటర్ కానీ లేదా లెఫ్ట్ రైట్ అట్లా టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్స్ కానీ, సో మిగతా ఏవైనా అలైన్మెంట్స్ మనం చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమంటే మనకు నేమ్ అనేది ఉండదు, నేమ్ అనేది ఉండదు, క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది కానీ. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? ఇక్కడ ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి ఏముంటాయి అంటే, ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి ఏమిటి, సెలెక్టర్ ఉంది. నా సెలెక్టర్ అనేది ఉండదు, సెలెక్టర్ అనేది ఉండదు, జస్ట్ క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే ఉంటుంది, సెలెక్టర్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఏముండదు. అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని మనం ఏవైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నామో అన్ని మొత్తం ఆల్ సెలెక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు ఇక్కడ. సో డాట్ క్లాస్ నేమ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో మనకి ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ, ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సెలెక్టర్ 1 క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ నేమ్, సెలెక్టర్ని ఎండ్ చేస్తున్నాం. సెలెక్టర్ 2 క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో క్లాస్ నేమ్, సెలెక్టర్ 2 అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, సెలెక్టర్ 1, సెలెక్టర్ 2, సో టూ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ను మనము ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఇంక్లూడ్ చేసే దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ సో ఏంటంటే, సో హియర్ డాక్యుమెంట్ టైప్ HTML, తర్వాత HTML ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ హెడ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్,
అండ్ స్టైల్ ఓపెనింగ్ టైప్. సో ఇక్కడ మనం పేరాగ్రాఫ్ కానీ లేదా హెడ్డింగ్ కానీ ఏది మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవడం లేదు, అంటే సెలెక్టర్ ఏది యూజ్ చేయడం లేదు, జస్ట్ నేమ్ ఒక్కటి యూజ్ చేస్తున్నాం. క్లాస్ నేమ్ అనేది ఏంటి అంటే సెంటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. కర్లీ బ్రాకెట్స్లో టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అండ్ కలర్ రెడ్ అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. స్టైల్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినాం. సో హెడ్డింగ్ కూడా మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. సో బాడీ అనేది ఓపెన్ చేసి, సో H1 హెడ్డింగ్ 1 క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో సెంటర్ రెడ్ అండ్ సెంటర్ అలైన్డ్ హెడ్డింగ్ అని చెప్పేసి మనం H1 అనేది క్లోజ్ చేసినాం. P క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో సెంటర్ రెడ్ అండ్ సెంటర్ అలైన్డ్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి మనము పారాగ్రాఫ్ H1 రెండు మనకు రెడ్ కలర్ లో కావాలన్నట్టు మనం ఇక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేయలేదు. సో సెలెక్టర్ అనేది ఏమి యూజ్ చేయలేదు, జస్ట్ క్లాస్ నేమ్ సెంటర్ అనేది మాత్రమే యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ మనకు H1 కి సెంటర్ అనేది ఉంది, సో పారాగ్రాఫ్ కి సెంటర్ అనేది ఉంది. సో కి మనం సెంటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో సెంటర్ అండ్ కలర్ రెడ్ అనేది మనం రెండింటికి సో అప్లికబుల్ కావాలి. సో కంపల్సరీ రెండింటికి అప్లికబుల్ కావాలి. సో మనం ఇది చూద్దాం. సో అవుట్పుట్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం ఇప్పుడు సెంటర్ అనేది యూజ్ చేసినాం. క్లాస్ ఏ సెలెక్టర్ మనం ఏది తీసుకోలేదు, P కానీ H1 కానీ మనం ఏది తీసుకోలేదు, జస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ నేమ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండిటికి మనకు కలర్ అనేది రెడ్ రావాలి. ఓకే, సో రెడ్ అండ్ సెంటర్ అలైన్డ్ హెడ్డింగ్కి, తర్వాత రెడ్ అండ్ సెంటర్ అలైన్డ్ పారాగ్రాఫ్కి. సో టూ హెడ్డింగ్ అండ్ పారాగ్రాఫ్, మనకు హెడ్డింగ్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో హెడ్డింగ్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ రెండు దానిలకి మనకు సో రెడ్ కలర్ అనేది వచ్చింది. సో ఎందుకు అంటే క్లాస్ నేమ్ ఏముంది, క్లాస్ H1లో క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్, పారాగ్రాఫ్లో కూడా క్లాస్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం కాబట్టి సో రెండు దానిలకు మనకు రెడ్ కలర్ అనేది కంపల్సరీ వచ్చింది. సో H1 అండ్ P. సో ఒకవేళ మనము P అనే సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తే పారాగ్రాఫ్కి మాత్రమే వస్తుంది, H1 అనే సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తే H1కి మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ సెలెక్టర్స్ మనం యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఓన్లీ డాట్ సెంటర్ అనే క్లాస్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేసినాం కాబట్టి సో మొత్తం అన్నిటికీ మనకు ఇది కలర్ అండ్ సెంటర్ అనేది రెండిటికి వర్తిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అవుట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యూజింగ్ డివిజన్ ట్యాగ్. సో డివిజన్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి? సో an element in an HTML document is either a block element or an inline element.
block element or inline element. An element in HTML document is either a block element or inline element. సో బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అయినా లేదా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అయినా ఏదో ఒక ఎలిమెంట్. సో ఏ బ్లాక్ వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఏ paragraph, while an బ్లాక్ వుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఏ పేరాగ్రాఫ్. సో మనకు బ్లాక్ అనేది ఏంటంటే పేరాగ్రాఫ్. సో ఒక పేరాగ్రాఫ్లో మనము ఫుల్ పేరాగ్రాఫ్ కాకుండా సో మనం డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లాగా పేరాగ్రాఫ్స్ అనేది రాసుకుంటాం. సో దాన్నే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాం, బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈస్ లైక్ ఏ పేరాగ్రాఫ్. సో వైల్ అండ్ ఇన్లైన్ మైట్ బి సంథింగ్ లైక్ టెక్స్ట్. సో మనము ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి మనం ఇన్లైన్లో మనము టెక్స్ట్ లాగా మనం రాసుకున్నాం కదా. సో అలాగే ఇక్కడ ఇన్లైన్ మైట్ బి సంథింగ్ లైక్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ఇన్లైన్ అంటే మనకు ఇక్కడ లోపల మనం యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం ఇన్లైన్ టెక్స్ట్ అని చెప్తాం. ఏ ఫిగర్ ఆర్ an individual character, it means part of block. సో ఒక బ్లాక్ ఏదో ఒక బ్లాక్ లేదా పార్ట్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్, ఇండివిజువల్ character. Okay, so like that, so we are going to use the division class. Each of these can be manipulated separately rather than applying the formatting to the element itself. A division అనేది మనము స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ div అని స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఎండింగ్ ట్యాగ్ /div అని చెప్పేసి పేర్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ మనము wrapped around the elements అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎనీ ఫార్మాటింగ్ దట్ నీడ్స్ యాడింగ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ద div tag. The div tag has the following syntax. సో div tag కి మనకి సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది. సో div tag లో మనకి ఏంటంటే బ్లాక్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్. సో బ్లాక్ ఆఫ్ అంటే పేరాగ్రాఫ్స్ గా అట్లా బ్లాక్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ లాగా మనము ఒక లైన్లో యూజ్ చేయడానికి మనం ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దాన్ని మనం ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం. సో డివిజన్ క్లాస్ సింటాక్స్ ఏంటంటే సింటాక్స్ ద ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్ ఈస్ సో డివిజన్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఎనీ ఎలిమెంట్. డివిజన్ క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఎనీ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి పేరాగ్రాఫ్ అనేసి మనం పేరాగ్రాఫ్స్ డిఫరెంట్ పేరాగ్రాఫ్స్కు మనము రాసుకోవచ్చు. దీంట్లో పేరాగ్రాఫ్స్ రాసుకోవచ్చు. తర్వాత డివిజన్ అనేది మనము క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హెచ్ఆర్ హారిజాంటల్. సో అట్లా డివిజన్ అనేది మనము క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఎనీ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి పేరాగ్రాఫ్స్ మనం నంబర్ ఆఫ్ పేరాగ్రాఫ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో లాస్ట్లో డివిజన్ అనేది క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో HTML ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ హెడ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ టైటిల్ div tag CSS డెమో టైటిల్. సో టైటిల్ అనేది క్లోజ్ చేసాం. సో హెడ్ అనేది ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ హెడ్ అనేది ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది. ఇక్కడ హెడ్ అనేది మరి అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ దాంట్లోనే మనకు స్టైల్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి మనం రాస్తాం. టెక్స్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ అని ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో రాస్తాం. సో ఇక్కడ పీరియడ్ ఫ్రెడ్ అనేది బ్లాక్ అనేది తీసుకున్నాం. కలర్ వచ్చేసి వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి మన హెక్సాడెసిమల్ నంబర్. సో మార్జిన్ 2 పిక్సెల్, ఫాంట్ సైజు 25 పిక్సెల్ అని చెప్పేసి మనము కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అని చేసినాం. స్టైల్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాం అండ్ హెడ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ బాడీ అనేది ఓపెన్ చేసి డివిజన్ క్లాస్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మనకు ఫ్రెడ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఫ్రెడ్. ఓకే, సో డివిజన్ క్లాస్ మనకు ఈక్వల్ టు ఉండాలి ఇక్కడ. సో డివిజన్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మనకు ఎనీ ఎలిమెంట్ అని ఉంది కదా. సో డివిజన్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మనకు ఫ్రెడ్ అనేది ఉండాలి. హెడ్డింగ్ 3 H3 దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఇన్సైడ్ డివిజన్.
సో h3 అనేది క్లోజ్ చేసినాం. పారాగ్రాఫ్ ఏం రాసినాం అంటే, సో దిస్ division tag is known as division tag. Div tag is known as division tag. The div tag is used in HTML to make divisions of content in the web page, like text, images, header, footer, navigation bar, etc. Paragraph close. Division also close. So body and HTML close. Division close and body close and HTML close. So this is the program. So you can see this program output. My class equal to Fred అనేది ఉండాలి, క్లాస్ నేమ్. సో ఇక్కడ హెడ్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. సో హెడ్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసినాం, అక్కడ మిస్టేక్ హెడ్ అనేది హెడ్ టైటిల్ అండ్ స్టైల్ అండ్ ఫ్రెడ్ అనేది క్లాస్ నేమ్. కలర్ వైట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, మార్జిన్ 2 pixel అండ్ ఫాంట్ సైజ్ 25 pixel. హెడ్ అనేది క్లోజ్ చేసినాం. సో దిస్ ఈస్ ద paragraph and this is the heading in the division class. సో డివిజన్ క్లాస్లో మనకు పారాగ్రాఫ్స్, హెడ్డింగ్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో రెండు మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి. So this is heading inside division. The div tag is known as the division tag. The div tag is used in HTML to make divisions of content in the web page, like text, images, header, footer, navigation bar. Background color on, just it is color white and margin font size, so it is going to appear. So this is the output. This is heading inside division, the division tag, and div used in HTML to make divisions of content in the web page, like text, images, header, footer, navigation bar.
దీంట్లో మనకు డివిజన్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలిసింది. డివిజన్, సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డివిజన్ ట్యాగ్. సో పేరాగ్రాఫ్స్ కానీ హెడ్డింగ్స్ కానీ, సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరాగ్రాఫ్స్కి హెడ్డింగ్స్కి సో ఒకటే కలరు, ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ లేదా మార్జిన్స్ కానీ ఫాంట్ సైజ్ కానీ మనము అన్ని పేరాగ్రాఫ్స్కి ఒకటే ఉండాలి, లేదా అన్ని హెడ్డింగ్స్కి ఒకటే కలరు, ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, మార్జిన్స్, ఫాంట్ సైజు ఉండాలి అంటే మనం డివిజన్లో మన పారాగ్రాఫ్స్, నంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత హెడ్డింగ్స్ కూడా మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టు మనము ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి సో దాన్ని మనం డివిజన్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డివిజన్ ప్రాసెస్. So that is the second one of these formatting blocks of information. Formatting blocks of information lo manaku first one style class, second one vachesi division tag, and third one vachesi span tag. So using span tag, the span tag has very similar properties to the division tag. మనకు డివిజన్ ట్యాగ్ ఎలాగో స్పాన్ ట్యాగ్ కూడా సేమ్ ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఏంటి అంటే సిమిలర్ ప్రాపర్టీసే ఉంటాయి డివిజన్ ట్యాగ్కి మన స్పాన్ ట్యాగ్కి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రూప్ టెక్స్ట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎలిమెంట్స్, use a span tag. So it has the following syntax. If you want to group the text, so text ante manaku ippudu manaku క్లాస్, తర్వాత ఇంకొక ఎలిమెంట్స్, ఇంకా పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మన స్పాన్ ట్యాగ్ అనేది మనం యూజ్ చేసి సింటాక్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ సింటాక్స్ ఈస్ span id equal to, in inverted commas we need to put some class name. So class equals to another name and style equals to name. Okay, so like this, so we can put either with id, either with class, either with style. So we are going to close the span. So what is the difference between span and division? What is the difference between span and division? So span as an inline element and a div as a block level element. సో మనకు డివిజన్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ లాగా కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ లా కూడా వర్క్ అవుతుందని చెప్పినాము ఇక్కడ మనం అక్కడ చెప్పినాము. సో డివిజన్ ఎయిదర్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఏ అండ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్. ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ గానే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనకు బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ గానే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ స్పాన్ మాత్రం ఓన్లీ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ లాగా మాత్రమే మనం డిక్లేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ గా మనం డిక్లేర్ చేసుకోలేము. ఓకే, సో ద స్పాన్ ఎలిమెంట్ బేసికలీ ఆక్యుపైస్ ఓన్లీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్లైన్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో స్పేస్ అనేది కొద్ది వరకే మనం ఆన్లైన్ లో మాత్రమే మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ద హోల్ స్పేస్ విడ్త్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ లో మనకి ఎక్కువ స్పేస్ అయితే ఇది కన్జ్యూమ్ చేయదు స్పాన్ అనేది. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ స్పాన్ డస్ నాట్ బ్రేక్స్ ద లైన్. సో లైన్ అయితే బ్రేక్ చేయదు. సో ఇట్ మీన్స్ ఆల్ ద స్పాన్స్ విల్ బి షోన్ ఇన్ సింగిల్ లైన్ ఇన్ ఏ వెబ్ పేజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద స్క్రీన్ షాట్ బిలో. స్క్రీన్ షాట్ లో మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో సో అలాగే మనకి వెబ్ పేజ్ లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కింద మనకు స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఎక్కడ ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సో ఇక్కడ కూడా అలాగే కనిపిస్తుంది స్పాన్. ఓకే, సో లైట్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ స్పాన్ అండ్ డివిజన్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్పాన్ ఈజ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్. మనకు డివిజన్ అనేది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. So the division element occupies all the width available it on the web page, and every time
a new div element is made, it breaks the line and starts a new line. అంటే మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసుకున్నాం, మరి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ రాసుకోవాలి, ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ రాసుకోవాలి. సో అట్లా మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ బ్రేక్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది, వచ్చి న్యూ లైన్ లో మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది డివిజన్ లో. అదే మనకు స్పాన్ యూజ్ చేస్తే అట్లా న్యూ లైన్ లో మనకు రాకుండా వెబ్ పేజ్ లో ఎక్కువ విడ్త్ అనేది తీసుకోకుండా ఉంటుంది. దానికి దీనికి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్పాన్ అండ్ ద డివిజన్. స్పాన్ అనేది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్, డివిజన్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. స్పాన్ బేసికలీ ఆక్యుపైస్ ఓన్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్ కి ఎంత అయితే అవసరం అవుతుందో స్పేస్, ఆ స్పేస్ ని మాత్రమే ఇది ఆక్యుపై చేస్తుంది వెబ్ పేజ్ లో. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ బ్రేక్ ద లైన్. లైన్ అయితే ఇది బ్రేక్ చేయదు. సో ఏదైతే ఉంటుందో లైన్ అంటే పారాగ్రాఫ్ లో మనం ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేస్తామో ఆ పారాగ్రాఫ్ అంతా మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది. అదే డివిజన్ ఎలిమెంట్స్ లో అయితే డివిజన్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుందంటే వెబ్ పేజ్ ని లో మనకు బ్రేక్స్ అనేటివి వస్తాయి, ఎందుకంటే పారాగ్రాఫ్ కి కంపల్సరీ మనం గ్యాప్ అనేది ఇస్తాం, ఇచ్చి న్యూ లైన్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీ. సో లైక్ దట్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ బ్రేక్ అండ్ స్టార్ట్స్ ఏ న్యూ లైన్ ఇన్ ద division. So this is the program, a document type HTML and HTML tag, opening tag and head opening tag, and title HTML, span tag and head is closed, body is opened, and paragraph, this is a paragraph. Span style equals to color, the color is a hexadecimal code. So this is a paragraph, span is closed, and this is paragraph and paragraph. So paragraph is closed, and this is another span style color like this. This is another paragraph span. So like this. So this is the program we come across in this one. So we can execute this program. So this is a paragraph, this is paragraph, and this is a paragraph, this is another paragraph. So like this. So where we have used the span means, so double F double zero double zero, so that is about one color. This is a paragraph, that is red color we have appeared. So this is another color. So we can see the two colors. This is a paragraph in the red color, and this is another paragraph in the another color, so violet color. These are the two colors. So we are going to use by using of span. So by using the span, so it is a inline element, not it is a division element, like different types of paragraphs, and each and every paragraph we need to mention as a inline, and we need to mention a color for that one. So we need to mention a color means, so we can mention the color. If we does not going to have a color means, we does not going to use the color, so it is going to appear like white. So this is the output, the result.
it is one color is red color and another one is violet color. So we are using two colors in the span. So by using of span, so it is a inline element. Each and every paragraph or every heading or every elements in the program, so we are going to, we need to specify that one. We need to specify that one. So like this. So this is about the program. So this is about the total program. So and it is going to be executed like this. Okay. So that is about formatting blocks of information. సో ఫార్మాటింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అంటే దాంట్లో క్లాసు, తర్వాత డివిజన్ అండ్ స్పాన్. సో మనకు 3 ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాసెస్. సో దట్ ఈస్ that is about style, class, division and span. So these are the 3 elements we have in the formatting blocks of information. Okay. So style class, division tag and span tag. So how we are going to use, these are the examples and the difference between the span and division. Okay. So I am going to stop here. Okay.